وعلى آله وعلى وليعلم الكافرين العاقبة ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله والحمد لله بحمد العالم السلام لله خالق العالم لكم سلم سلطان الأولياء مالك الإكرام الأحسان يعبد كل معلم الله. الحمد لله على لسانك قال إذان وزهن مالك قال وقال رزقا بأكرام أغنياء الزمان يوم السلام إلى يوم القيام كدار الدنيا من هدي شفيق رأينا ما رفق مرشد ما تفكر كفاده فرمايا أول ما يدعو بعد ذلك الصالحين تنزل الرحمة من هذا الكرب كافر حميدا أو رسول بطل ديدا سجميع ما بعض ومريدا ذكر من يقضي كل سنة وما منايا أو فأبتر شديد ما تبتلك سانسك بسبستاني من يتكار من متجلى كيا كبلا شك بلا ريب بيدك بلا طالب إيجاد خير كذا كل أسبرا اسك قرآن فار أو إسلام يا فار أو إسلام ملائكة مقربين فار وإخراج رسالة تصديق الجنات خصمة بدها لسنة الجماعة الله أو إسك جميعكم كما من يقربكم بالفلسفة آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وصدره من الله تعالى والغاسبات الموت أو نظر رسول اسمنا ما حقيقي في نعماتهم بعدهم يرغبنك और गप्पा असत तरीका कि जिस नाम गुना गाद सिया काद तबरुज काद गाद तो हवा यासीन महबूबा रहमत रहमीन रहमतुल लिल आलमीन शफीन मुजीब अनीस अलगारिबीन राहुल आशिक मेरा फातु नबी नबीन व शफीन व सय्यदना मौलाना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम उम्मती अफल बना खुद बुकर उम्मत से मुसाफिर फरमाया
और अपने महबूब सुबह कुतुब इज़्ज़ानी गौसे समदानी नूरी दीदार मस्तफ़ी सरूर से मुक्तसबी कुतुब कौन कौस सकलैन हज़रत पीरान के सैयदना अबू मोहम्मद मुहिद्दीन शेख अब्दुल कादिर हसैनी हुसैन जीलानी अला जद्दी वाले सल्लल्लाहु रब्बान गल्लाह वसलाम वसैक लाल या कैसा दस्तगीर लेकिन सुबह चौवा दिन के दावा गुप्ता दूका कदिर सुमत दादे रस मुरीदी ला अल्लाह रब्बी का फरमाने वाला अलबैदत नबी अल फरीदल मशद करने वाला इन यदि अला रास मुरीदी का समाए अला अर्द के मसाद सुनाने वाला मुरीदी हिम्मत वस्तही मन्नी वही फरमा तशवल इस्मानी का सुनाने वाला मुरीद मुतकद बख्शने वाला उम्मत जद्द सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान बख्शने वाला मौला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्रतुल आइन मुस्तफी और रसूल मोहम्मद हजरत फातिमा के मुक्तनूर बसात अज़बुल्लाह वाले के लोग जिगर हसैन हुसैन सब हदी के मदनी नूरुल अकीदत यकीन व शरीयत दिन मालिक दुनिया दीन हाकिम आसमान ज़मीर मरहम धुल निगार आना रमजान दर मंदा गुमराह रहमा रहमा के सवा वालिक दम यादी अला रजबत कुल वली अल्लाह काबिल या शेख अब्दुल कादिर सैयदुल्लाह सुल्तानुल औलिया पेश आसमे महबूब किबरिया मासूम खुदा के बसूर ताजी सीर सिद्दीक सदाकत फारूक अतल उस्मान करो अली हुमा सैयद वदीन के दरबार करने वाला शरीयत तरीक़त को वाला आपका बहुत सलाम कमाल शान महबूब के नजीर बुर्जो को भी जमा है मेरे आशिक मन करो प्यारो पैगंबर के सदात खुलफा राशिदीन के नाज़ुरुदार अहले बैत को करने की बात औलिया के खिदमत मेरा सोम के जान निसार खदर को तसस मदीना का मौला तो इस्तिगार जमीन आसमान के मामूम असर रसूल को मालूम लयाली यम को अबदार तमाम को मुक्तबिसानवार शरीयत से जिंदा तरीक़त सदा या बंदा हकीकत के कायदा मारुफत के शनासिंदा नासत से मसल वक्त के मामूल जगत जुबुन अल्लाह से मामूल हाउद से मसूल इब्राहिम तवक्कल सलामत तजमर ईसा तमसाद मूसा तकल्लम हजरत महबूब सुभान रब्बानी गौस समदानी सैयदना मौलाना अबू मोहम्मद मुहिद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसैन हुसैनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अला किराम इला यौम القيامة اللهم أدخلنا بحرمته في دار السلام
मुस्तफा को जब हुआ है मुर्तजा मत कर न कर हो बिलाए मुर्तजा उम्मत पर न हो बिलाए मुर्तजा अंबिया के भी सरों में थी हुआ ये मुर्तजा अंबिया के भी सरों में थी हुआ ये मुर्तजा औलिया भी जानो दिल से है बेदाए मुर्तजा औलिया भी जानो दिल से है बेदाए मुर्तजा औलिया की मंजिल मक़सद है जाए मुर्तजा औलिया की मंजिल मक़सद जाए मुर्तजा रहनुमाए राहे हक़ है हक़ शिफाए मुर्तजा रहनुमाए राहे हक़ है हक़ शिफाए मुर्तजा सजदागाहे औलिया है नक़्श पाए मुर्तजा सजदागाहे औलिया है नक़्श पाए मुर्तजा अहले बिदायत है सराए मुर्तजा आज আমাদের আকা মাওলা শাহ বাদশাহ তিনার বিশালে হকের দিন আমরা এখানে তিনার ভক্তরা উপস্থিত হয়েছি তিনার একটু সুনজর পাওয়ার জন্য। আমরা যিনাকে মালিক পাক বলতাম, তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে ওনাকে মাওলা পাকি বলতাম এবং আমি এই জিনিসটা সরাসরি ওনার কাছে আরতি পাক করছি যে হুজুর, আমি যদি আপনাকে মাওলা পাক বলি, হ্যাঁ বলবে, হ্যাঁ বলবে। হুজুর মাওলা পাকের যা পাওয়ার ক্ষমতা বেলায়েত সব কিছু এই মালিক পাকের ভিতরে ছিল। তিনি জামানার কুতুব ছিলেন, গাউস ছিলেন, আবদাল ছিলেন, রাকাবাত ছিলেন, নাজাবাত ছিলেন। এমন কোন পীর ভাই পীর বোন নাই যে কাউকে তিনি কিছু দেন নাই। ঠিক, যে গেছে যা চাইছে তাই দিছে, যে গেছে যা চাইছে তাই দিছে। আমরা ওনার এখানে আসছি, এই যে দেখেন না, এই বাদ দিয়ে ওই যে লাইনে বসে রয়েছে। আমি যে হুজুর পাকের সুনজরে নেব, অলি গাউস কুতুবদের সুনজর, দয়া করুণা যদি সুনজর হয়, যেমন হুজুরে গাউসে পাক এক বাড়িতে দাওয়াত খেতে গেছে, যাওয়ার পরে খেতে দিছেন। এখন হুজুর গাউসে পাক ওই বাড়িওয়ালার দিক তাকায় আছে, তাকায় দেখে সবাই বলে হুজুর খাবার শুরু করেন। তারপরে উনি শুরু করলেন। সবাই জিজ্ঞাসা করলো, হে গাউসে পাক, আপনি বাড়িওয়ালার দিক তাকে কি দেখলেন? তা আমি দেখলাম ওর ভাগ্য লিখিতে লেখা হলো জাহান্নামী। আমি ওর বাড়িতে দাওয়াত খেতে আসছি, খেয়ে যাব, আর ও জাহান্নামে যাবে, তাই আমি কেটে দিয়ে লিখে দিলাম জান্নাতি। সুবহানাল্লাহ। আমার বড় হুজুর পাকও ওই ক্ষমতা বান, সুনজর, দয়া। এই সুনজর কিরকম? এই একটা ঘটনা, হুজুর পাক আসছেন, ওই যে ওখানে ফুলের বাগানে ওখানে দাঁড়ায় জিয়ারত দিচ্ছে। এই রাজবাড়ির একজন লোক, সে কিন্তু এই তরিকার লোক না,
কিন্তু খালি সব সময় দুর্নাম করত। কি করত? দুর্নাম করত। এখন আসছে, আইসে হুজুর পাকের দিছে সালাম, দেখবেন করলে আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম দিয়ে করলে আমি অমুক হাতে গিয়ে দিছে। আমি তো জানি যে ও কি কয়, ও এরকম হাত এগিয়ে দিছে, ওর দুই হাত ধরে তুই তো আমার মসজিদের মানিস, তুই হাত এগিয়ে দিছিস, তারপর সে তরিকার লোক না। সুনজর কাকে বলে? থাবা দিয়ে হাত সরিয়ে দিছি, যুবক আমার ডানা ধরে ইশারা করল, না ডাক্তার মানে ফেলে দিও না। হুজুর পাক নিজে হাত এগিয়ে দিল, বলেন আল্লাহ। ওই লোক কিন্তু সবসময় খালি দুর্নাম করত, ওইলে আট প্যাট পারত না, মাথা বেঁকা হয়ে এরকম করে রাখতো, কিন্তু জুয়ার মরত, তাগড়া জুয়ের মধ্যে আট পার পারত না, ওর মাথার ব্যথা এই সেই। ও মশাবা করল ঠিকই, ওর মুখ দেওয়ার কোনো কথাই বাহির কিছুই বলে নেই। পরে আমি একদিন মসজিদের ভিতরে এখানে ধরলাম নামাজের সময়, এই তুই হুজুর পাকের সাথে হাত মোসাফা করতে গেছিস, আমি হলে তো ধাক্কা দিয়ে ফেলে দে, হ্যাঁ হাত, হ্যাঁ হুজুর পাক পরে হাত আগিয়ে দে মোসাফা করলে, তো তুমি তো কিছু বললে না যে আপনি আমার জন্য দোয়া করবে কিংবা দোয়া চাই। বলবো কি, ওনার হাত আমার হাতের সঙ্গে লাগার সাথে সাথে আমি নামাজ আদায় করতে পারি না, আমি হাঁটতে পারি না। সেই দিন থেকে আমার এই ব্যথা সব শেষ। দেখছেন, যদি কোন নাম কই আমি দেখি নিয়ে আইসে আপনাদের সামনে প্রমাণ করতে পারবো। সুনজর, দয়া, এই ওরস শরীফ আমরা বলি, সেই জন্যই তো অন্যান্য তরিকা আলাদা এটা নিয়ে কি বিরোধিতা করে। ভাই ইসালে সওয়াব কি বলে? ইসালে সওয়াব মানে সবসময় যে সওয়াবটা জারি থাকে, চালু থাকে, তাকে কি বলে? হিসাবে সওয়াব। আমরা কিছু তরিকা, আমাদের তরিকা পাকে আরো তরিকা পাকে আছে কি উরসে পাক, ওরস শরীফ। এই ওরস শব্দটা ফার্সি ভাষা, বাংলা অর্থ আসবে অপেক্ষা করা। তার মানে যেই রকম অপেক্ষা, নওশা আসতেছে, সবাই খুব আনন্দ ফুর্তি করতেছে, কিন্তু যার বিয়ে হবে সেই কোণে কিন্তু কোনো আনন্দ ফুর্তিতে নেই। তার ভিতরে একটা আকাঙ্ক্ষা, আর সবাই ওই বরপক্ষ খুব আনন্দ ফুর্তিতে আছে, পরের কিন্তু কোনো আনন্দ ফুর্তি নাই। তার ভিতরে অন্য জিনিস কাজ করে, যে আমার জীবন সঙ্গী হবে, আমি তাকে প্রথম দেখব, কি বলবো, কেমন দেখা যায়, সে দুইজনে এই চিন্তা, এই যে দেখব, একে বলা হয় অপেক্ষা করা। আজকে আমার মালিক এখানে উপস্থিত, আমি যদি কই আপনারা বিশ্বাস করবেন না, তো আমি তো কই যে একেবারে এরকম। আমরা কই যে উনি পর্দা নিছেন, উনি জীবিত, উনি এখনো হাইটে বেড়ান এখানটা বাদ দিয়ে। আপনি তাকাবেন, যদি আপনার মসজিদে দেখবেন না পারেন, 1000 গাল দিবেন আপনি আমাদের। যখন তাকাবেন তখন যদি না পারেন, সুনজর, আমরা তিনার সুনজর, দয়া, করুণা, মেহেরবানি প্রার্থনা করার জন্য এখানে এসেছি। তো তিনি আমাদের প্রতি দয়া করবে। বর্তমান যিনি শাহানশাহ বাদশাহ সাজ্জাদ নাসির হজরত সৈয়দ শাহ ইয়াসুফ আলী আল কাদরি আল বাগদাদি আল হাসানি হুসাইনি আল মেদিনীপুরি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, হুজুর মাওলা পাক বলেছিলেন এই কথাটা, যে দুনিয়ার মানুষ, আমি 48 থেকে 49 বছর বয়সের মধ্যে যে জামালিয়াত, কামালিয়াত, রাকাবিয়াত, গাউসিয়াত, কুতবিয়াত, আবদালিয়াত যে হাসিল করেছি, আমার বংশধররা কিয়ামত পর্যন্ত খালি গদি নিশিন হবে, সঙ্গে সঙ্গে আমার পাওয়ারে পাওয়ারফুল হয়ে যাবে। এখন যিনি আছেন আমার মালিক পাকের প্রতিচ্ছবি কি? আপনি যদি দেখবেন যে আপনার মালিক পাক ঠিক, আবার ছোট মালিক
তিনার দিক তাকাবেন, একদম পর্দা হুজুর পাকের প্রতিশ্রুতি। কার? ওনার আব্বার। পর্দা হুজুর পাকের মুরিদান এখনো আছে। যদি যে তাকায় দেখে ছোট হুজুর পাকের দিক, সে দেখবে যে তার মুর্শিদ। যদি দেখে, আর না দেখলে কিছুই না। না দেখলে কি কিছুই না। বিশ্বাস করলে সব, আর বিশ্বাস না করলে কিছু না। আজকের এই পবিত্র রাত্রে আমরা আমার মালিক মুর্শিদ, ইনি যতদিন গদিনিসীন ছিলেন, এত বেশি গদিনিসীন কেউ ছিলেন না। হুজুরপুর নূর পাকও নন, পর্দা হুজুর পাকও নন, হুজুর মাওলা পাকও নন, কিন্তু মালিক পাক আজকে জেনার এই বিশালে হক ওরসা শরীফে আসছে। ৪৪ বৎসর তিনি গদিনিসীন ছিলেন। ৭৮ সালে ৬ কার্তিক, এই ২০ কি জিলকদ এবং ইংরেজি হিসাবে ২৫শে অক্টোবর, সেই দিন থেকে তিনি এই গদিনিসীন। ৪৪